ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 24 ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨ ਸਮੂਹ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਪਰ ਇਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਪਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੰਘੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁੰਡਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिचंद प्रधान करके है और मैं गांव का सरपंच रहा हूं। अब यहाँ पालिका हो गई है, एसडीएम प्रशासक है। और जो ये आंदोलन चला हुआ है किसानों का, लोग कह देते हैं थोड़े से किसान पंजाब के हैं, ये आपको दिखाई पड़ गया होगा, आप घूम के देखे हैं। हरियाणा के किसान भी कम नहीं हैं और छाती से छाती लगा के आंदोलन का जो है आगे बढ़ाए हैं। ये तस्दीक आप कर सकते हैं, मेरे भाई पंजाब से ही हैं। और रात को दिन को रहने के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है। हरियाणा वाले बड़ा सहयोग दे रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ना गांव वालों को कोई दिक्कत है इनसे। कोई कहता है भाई परेशान हो गए पब्लिक, कोई परेशानी नहीं, नई साइड से रास्ता देते हैं, आने जाने दिल्ली ड्यूटी जाते हैं लोग, किसी को कोई परेशानी नहीं है। और पूरा गाँव मिल के सहयोग कर रहा है किसानों का। सरपंच साहब, जैसे आप सहयोग तो कर रहे हैं, आप कुंडली के मुखिया रहे हो, आपने 2 महीने से जहां पर सभी से राब्ता किया, सभी का जितना कोई ज़रूरत थी उसकी पूरी की, लेकिन बीजेपी तो बोल रही कि ये आतंकवादी लोग हैं, आतंकवादियों को आप क्यों साथ दे रहे हैं? कोई कौन कह रहा है आतंकवादी है? सभी किसान हैं और किसान और मजदूर आने लग गया है पंजाब से, हरियाणा से सारा। भी किसान के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, हम तो मारे जाएंगे बिल्कुल। कौन कह रहा है आतंकवादी है? बीजेपी सरकार दे कुछ नुमाइंदे जाओ पार्टी दे नुमाइंदे। बीजेपी सरकार तो अपना वो वैसे मुद्दा बनाया हुआ है कि भी इन लोगों में फूट पड़ जाए, दूर भाग जाएं, लोग नाराज़ हो जाएं इनसे। लेकिन यहाँ कोई नाराज़ नहीं है, लोग जागृत हो चुका है, सबको पता है कोई आतंकवादी नहीं है। ये सरकार जानबूझकर इनको आतंकवादी का नाम देना चाह रही है। सरकार तो सरकार के कुछ नुमाइंदे जहाँ बीजेपी के नुमाइंदे बोल रहे हैं कि ये लोग यहाँ कोरोना फैला देंगे, जहाँ ये गंदगी फैलाई हुई है, इनका कोई डिसिप्लिन नहीं है, जहाँ रहने वाले को बहुत दिक्कत आ रही है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में भी दिया था कि ये जो सड़क रुकी पड़ी है इसको खाली करवाने का आदेश दिया जाए। आप देखते हैं कि जहाँ गंदगी वाली बात है, जहाँ ये लोग जहाँ कोई ऐसा कोई कार्रवाई करते हैं या ऐसा कार्य करते हैं जहाँ रहने वाली जो आपकी जो पॉपुलेशन है, जो आपके जो लोग हैं, उनको क्या दिक्कत आती है? हमारे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी साफ़ सफाई करते हैं, सारी संगतें अपनी सफाई करती हैं और हमने ट्रैक्टर लगा रखे हैं, वो इकट्ठा करके एक जगह उसको डलवा देते हैं। पूरा हम सहयोग कर रहे हैं, कोई गंदगी नहीं है। गाँव से भी ज़्यादा सफाई जो लंगर लगे हुए हैं वहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई आतंकवादी है। ये सरकार, मैं आपको बता दूं, सरकार के जो कुछ एमपी हैं सरकार के ही, उनमें 2 आदमी को छोड़कर सब चुप्पी लगा बैठे हैं। वो भी चाहते हैं ये कानून ख़त्म हो, लेकिन वो दोनों आदमियों से डरते हैं और चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। और बीजेपी सरकार के अंदर बहुत से लोग हैं वो जो इस कानून को नहीं चाहते, लेकिन वो बोल नहीं सकते, उनकी मजबूरी है। दोनों आदमियों का नाम लेना चाहेंगे आप?
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। मान आपका कहना है कि बीजेपी के सारे लोग चाहते हैं कि ये कानून रद्द हो जाएं, किसानों के पक्ष में नहीं है, और अमित शाह और प्रधानमंत्री इसके पक्ष में। हाँ बिल्कुल, और लोगों की जो चुप्पी साधे बैठे हैं वो बोल नहीं सकते हैं, भाई दो आदमी की चलती है। आप इस बात को तस्दीक करेंगे कि जहां जो लोग 2 महीने से बैठे हैं ये पूरे अपने अनुशासन में हैं, जाब्ते में हैं, और किसी तरह की जो लोकल रहने वाले हैं कुंडली के, आप उसके मुखिया हो, भाई आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई? हमें कोई दिक्कत नहीं आई। हमारे गांव के लोग बड़े सहारा दे रहे हैं लोगों को, भाई ये कानून रद्द होना चाहिए, इसमें तो किसान का और मजदूर का जो भी कोई भी है सबका नुकसान ही नुकसान है, ये रद्द होना ही होना चाहिए। जैसे आप कल परेड में जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने अब इजाज़त दे दी है, आप देखते हैं कि जो हरियाणा वाले लोग हैं वो भी पूरा साथ देंगे, और आपके गांव वाले लोग हैं जो वो भी पूरा साथ देंगे? पूरा साथ देंगे। मेरे गांव के यहाँ ज़मींदारी तो बहुत कम रह गई है, ज़मीन एकवार हो गई है, इंडस्ट्री एरिया हो गया है, लेकिन वो लोग फिर भी आगे हैं। हरियाणा वाले यहाँ से जब चलेंगे तो कुंडली वाले लोग आगे चलेंगे। आपके जो लोग जहां हम देख रहे हैं 2 महीने से हरियाणा के जो लोकल जहां पे रहते हैं कॉलोनियों में, यहीं लंगर छकते हैं, यहीं किताबें पढ़ते हैं, यहीं सारे प्रोग्राम में, लोहड़ी भी यहीं मनाई। जिस दिन किसान ये एक्ट वापस करवा के खुशी खुशी अपने घर को जाएंगे, आपके लोग जो जहाँ 2 महीने से जुड़े हुए हैं कैसा महसूस करेंगे? बड़ा एकदम खाली खाली महसूस होगा, कई दिन तक बड़ी यादें आएंगी, रात को भी देर से नींद आएगी। भी भाईचारा था वो, अब मेला साथ जुड़ा हुआ था, बड़ा दिल लगता था, अब वो चले गए, पर खुशी होगी भी ये कानून रद्द हो गया, और राहत की सांस किसान मजदूर लेगा और अपना मेहनत करेगा और देश को आगे बढ़ाएगा। सरकार का फैसला किसानों की तरफ से देखा जाता कि गलत है, लेकिन गलत फैसले से भी ये बात तो साबित होगी, और पंजाब और हरियाणा का जो भाईचारा मुड़ से जुड़ गया है, ये मिसाल तो कभी पहले नहीं देखी थी। कभी नहीं। ये मैं आपको बताऊं कि हरियाणा और पंजाब भाई भाई हैं। पंजाब बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ये सर का ताज है, आंखों पे पलकों पे बैठा के रखा है हमने यहाँ, आप देख सकते हो, मैं तस्दीक करा सकता हूँ, ये मेरे भाई खड़े पंजाब से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कभी कहते हैं SYL का पानी ये हो गया फलाना, ये सब राजनीति लड़ाई है। जब पानी की हमारे को ज़रूरत होगी, हमारा बड़ा भाई, हम ले लेंगे और वो दे देंगे। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇ 1 ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨੀय ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਰਚ ਮਿਚ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਘਾਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਫਲੌਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ 25-26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਣਜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਟਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਭਰਾ ਸੀ, ਹੁਣ 1 ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਵਰਤ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਚੱਲੂਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਲੋ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਗਰਮਪਾਲੀ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 4 6 7 ਕਮਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹ ਵੀ ਔਰ ਪਰੌਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪਿਆਰ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਿਮਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਵਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਵਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੰਡਤ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁੱਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਆ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਅੱਜ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸੁਆਮੀ ਜਸਮੇਰ ਜੀ, ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵੀਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਔਰ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਾਛੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਵੀ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਫੜ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਆਨ 'ਚ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਟੈਂਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਖਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਅਕਸ਼ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਚੰਗੀ ਛੱਡੀ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਕਰ ਕੇ ਆਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਢਾਡੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ। ਭਾਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਧਰਨਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸ਼ਾਖ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ, ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਰਾਹ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਹ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਔਖਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੰਦੀ, ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਗਈ, ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਗਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਛਵੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ 20, 50, 200, 500 ਵਾਧੂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਓ ਹਰੀਚੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨੇ, ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ MC ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੂਨ ਕਰਿਆਨਾ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਚਾਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਦਾਲਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਬੇਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਔਰ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਛਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਚਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਆ, ਪਰ ਸੰਜਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬਈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ 12-12 1-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦੇ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं, पंजाब से हैं चाहे हरियाणा से हैं, हमें बिल्कुल भी अनसेफ फील नहीं हो रहा है। सारे भाई हैं और बहुत अच्छे से हमारी ट्रीट करते हैं, बल्कि हमें कोई दिक्कत होती है आने जाने में तो हेल्प करते हैं। रोड के ऊपर खड़े हैं वो ट्रैफिक निकलवाने के लिए, ताकि हम जैसे स्कूटी पे कहीं जा रहे हैं या गाड़ी में भी लोग निकल रहे हैं, लड़कियां बहुत सारी हैं यहाँ पर जो सेवा कर रही हैं पहले दिन से, पंजाब से भी आई हैं, हरियाणा से भी आई हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो थैंक यू कहना चाहूँगी कि इतने बड़े आंदोलन होने के बावजूद भी उन्होंने हमें ऐसा सेफ फील कराया कि हम कहीं भी जाते हैं अपना काम करने के लिए ज़रूरी, और कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪਰੇਡ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ? हाँ जी, बिल्कुल सुरक्षित। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी जनसंख्या में महिला भी हैं, आदमी पुरुष तो आपने देखे ही हैं, महिलाएं भी उतनी ही बड़ी संख्या में हैं, और किसी को कोई अनसेफ नहीं फील कर सकती। वो रात को 1-1, 2-2 बजे तक वो यहीं पे भी रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे आदमी भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, बिल्कुल भी ऐसा कोई माहौल नहीं है यहाँ पे। और कोरोना की बात अभी कर रहे थे आप, कोरोना जैसी महामारी अगर यहाँ पे होती तो आपको लगता है कि लोग इतने सुरक्षित होते, इतने स्वस्थ होते?
आप खुद बताइए, अगर कोरोना जैसी महामारी यहाँ पे आसपास होती तो लोग बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होते, वो इतने स्वस्थ हो ही नहीं सकते थे। बिल्कुल ढेर हो जाता लोगों का यहाँ पे। जैसे आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले तक थी ना कोरोना की यहाँ पे बीमारी, दिल्ली में कितने लोग मरे हैं, यहाँ पे हमारे आसपास में भी मरे हैं। लेकिन अगर कोरोना होता तो क्या अब नहीं मरते? कुछ ऐसे बिल्कुल सेफ हैं, हर तरीके से सेफ हैं। आप बेसिक कहाँ के रहने वाले हो? कुंडली से ही मैं इनकी वो हूँ। सरपंच साहब की, हाँ, सरपंच साहब के परिवार से हो। सरपंच साहब ने तो सभी हमारे पंजाब के भाइयों का दिल जीत लिया और पंजाब के सिर ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि इसको ये जो रिश्ता नाता है ये टूटने वाला नहीं है। वे ये बोल रहे थे कि पंजाब वाले के जब ब्याह शादी होगी तब भी हम जम गए तो आप जब आप अपना कोई समागम करेंगे घर में तो आप भी ये देखेंगे कि सभी भाइयों को जितने आपसे टच हैं उन्हीं को बुलाएंगे। बिल्कुल बुलाएंगे जी, क्यों नहीं बुलाएंगे। ये चले जाएंगे तो कुछ दिनों तक तो बिल्कुल मन ही नहीं लगेगा, और फिर ये हमें बुलाएंगे, हम भी जाना चाहेंगे ये कहाँ पे रह रहे हैं, कैसे है, सब हम भी देखना चाहते हैं। एक बार ये अच्छे से निपटे सब, हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी सरकार माने इनको, फिर हम बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट भी करेंगे। आप देखना, अब बहुत अच्छे से मिलजुल के बहुत अच्छे तरीके से एक बड़े लेवल पे हम इसको सेलिब्रेट भी करने वाले हैं। यहाँ से धूम मचाते जाएंगे, पंजाब जाएंगे सारे के सारे। ਇਹ ਸਨ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਹਾਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਹਾਂ ਧੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਗੂੜੇ ਹੋਣਗੇ? हाँ बिल्कुल, मैं ये देखता हूँ ये एक बार ये तीनों कानून वापस हो जाएं, फिर एक हम बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे, बड़े खुशी नाल यहाँ से फूल बरसाते हुए पंजाब जाएंगे। किसान हरियाणा के जब पता लग जाएगा लोगों को ये आतंकवादी हैं या कौन है, किसान है, और बहुत अच्छे मेरे को लगेगा कि भी बहुत जल्दी सरकार मान जाएगी, क्योंकि सरकार की जड़ें हिल चुकी हैं और सरकार को ये वापस लेने पड़ेंगे तीनों कानून, और फिर खुशी खुशी किसान अपने घर जाएंगे, अपने खेत में काम करेंगे, और एक बहुत बड़ा फंक्शन हम पंजाब में इकट्ठा होकर हरियाणा पंजाब करेंगे। ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਲਗਾ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ।